నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च मादाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूरादिभव भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेनिमुदली षडगोपन्नाथमने ஷீருய்யக் நம்பிசென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குரை பிரார் கண்பாமியதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடிய நம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருடாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபமங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணர் என்னும் அருமறையால் அந்தாதி செய்தானடியினை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் வேணும் இனத்தால் எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து நெய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன்
வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்தியளும் சோலை முதலரங்கல்வன் புகழ்மையே ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதற்காய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையம் மேயாகுயம் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கிகளும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குறாயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 312 2ஆம் பத்து 9ஆம் ತಿರುವಳಿ ಯಮ್ಮ வீட்டு ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಶರಾಗಿದ್ದು ಕೈಮಾ ತುನ್ಬಂ ಕಡಿಂದ ಪಿರಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೂ ಮೊಸಳೆಗೂ 1000 ವರ್ಷ ದೇವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನು ನೀರೊಳಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಸಳೆ, ಅವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ. ನಮ್ ಕಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ ಒಂದೇ ಮೊಸಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 5 ಮೊಸಳೆಗಳಿದೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅದರ ಕಂಜಿ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲ. ಭಯಪಟ್ಟು ಆಳ್ವಾರಗಳೇ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಅವರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಇದರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಬರೀ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಏನೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 2ஆம் பாட்டு. முதல் பாட்டில் காயகமான பேச்சை அபேட்சித்தார். இதிலே மானசமான பேச்சை அபேட்சிக்கிறார். ஈதே யான் உன்னை கொள்வது எஞ்ஞானும் என்மை தோஷோதி மணிவண்ணயந்தாய் எய்தான் நின் கடல் யான் எய்த ஞான கைதா கால கழிவு செய்யேலே. ಆನೆಗೂ ಮೊಸಳೆಗೂ 1000 ದೇವಮಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲಿಯಿಂದ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ನೋವು ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಒದ್ದಾಡೋ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಸಂಧಾನ. ಎನ್ ನನ್ನ ಮೈ ತೋಯಿಸೋದಿ ಮಣಿವಣ್ಣನೆಂದಾಯ್, ನೀಲವರ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜ್ಯೋತಿಸುಳ್ಳ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ದೇಹಕಾಂತಿಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಯಾನ್ ನಾನು, ಯಜ್ಞಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಉನ್ನೈ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈದೇ, ಇದೊಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೈದ, ಹೊಂದಲು ಅಶಕ್ಯವಾದಂತಹ ನಿನ್ಕಳ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಯಾನ್ ಎಯ್ದ ನಾನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಸ್ತವನ್ನ ತಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಲ ಕಳಿವು ಶೈಹೇಲೆ, ಕಾಲಹರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ಮಾಡಲೇಬೇಡ. ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನನಗೂ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಯಾವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಏನಂತೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ತ್ವರಿತ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಖಟ್ವಾಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಖಟ್ವಾಂಗ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇಂದ್ರನ್ ಕೇಳ್ದ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರ್ತೀನಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ನೀವು ದೇವತೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಸಾವಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಅಂದ. ತಕ್ಷಣ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಂತ ನಿಧಾನವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾದ್ರೂ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಳಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ್ಲಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ತ್ವರೆ ಇರಬೇಕು. ಗಜೇಂದ್ರನು ಕೂಗಿದ್ನಲ್ಲ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ತ್ವರೆಗೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನನ್ನ ವೈನತೆಯನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ. ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳಂತ ವೈನತೆಯನನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಷು ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ಯಕ್ತ ಹಸ್ತೆ ಸಪದಿ ಸುರಗಣೆ ಭಾವಶೂನ್ಯೇ ಸಮಸ್ತೆ ಮೂಲಂ ಯಃ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಸದಿಶುತ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪ್ರಾತಃ ಭಜಾಮಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭಗವಂತನ ಅಡಗಿಟ್ರೆ ಅವನು 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅವನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿರೋದು. ಯಾವ ಚೇತನ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತಾಂತ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಅವನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದ ಪರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಕ್ಷು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರ. ಆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 3 ರಂಗನಾಥನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವರದರಾಜಶ್ರಮಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ 3 ರಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಶರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ಮಧ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನ 3 ರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನವೂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೆ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಬೇಡ, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ ಕಳಿವು ಶಯ್ಯೇಲೆ, ಕಾಲ ಹರಡವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಡು கீழில் பாட்டிலே ஈதே என் செய்தேயும் ஓர் அர்த்தத்தை பலகால் கேட்டவாறே மத்தொன்றிலே தடமாறி செல்லவும் கூடுமே, இதிலே நிலை நின்றமை அறிய வேணும் என்று இதுவும் இன்னும் எதுவும் வேணும் என்றான். ஈதே என்கிறார். நீர் இதிலே நிலை நின்னீர் என்னுவிடம் நாம் அறியும்படி என்ன யான் உன்னை கொள்வது இருவருடையவும் தர்மியே இதில் பிரமாணம். சுவாமி சேஷபூதனான நான் கொள்ளுமது இதுவே, நம்முடைய சுவாமித்துவமும் உம்முடைய சேஷத்துவமும் கிடக்கச் செய்தே என்னோ நெடுநாளில் இழந்து போந்தது ஆன பின்பு நமக்கு அதிசங்கை வர்த்தியான் என்றது காணும். இது எத்தனை குளிர்க்கு நிற்கும் என்ன எஞ்ஞானும் யாவது ஆத்மபாவி இதுவே எனக்கு வார்த்தை, இதிலே நிலை நிற்கும்படி உம்மை இத்து சிக்ஷை பண்ணுவித்தாரார் என்றான் ஈஸ்வரன். இப்படி யார் கற்பித்தார்? மத்துமுண்டோ தேவர் வடிவழகிறே
ಬಡಿ ಒಳಹಿರೆ ಎನ್ ಮೈ ತೋಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ மை தோய்ந்திருந்துள்ள தேஜஸை உடையத்தான மணியினுடைய நிறம் போன்ற திருநிறத்தை காட்டி என்னை அனன்யனார்கனாக்கி உன் சேஷித்வத்தை அறிவித்தவனே, அழகிது உமக்குச் செய்ய வேண்டியது தான் என் எய்தா நின் கடல் யான் எய்த ஸ்வயத்னத்தால் ஒருவருக்கும் பிராபிக்க உண்ணாத திருவடிகளை உன்னாலே பேரு என்றிருக்கிற நான் பிராபிக்கும்படி உண்டு. அது நீர் மயர்வர மதிலனம் பெத்தவன்றே பெத்திலீரோ என்ன ஞான கை தா. இது நீ நினைத்திருக்கும் அளவு போராது, அது நான் பெற்றேன் என்று தெளியும்படி பண்ண வேண்டும். அமிழ்ந்தினார்க்கு கை கொடுத்தா போல இரு கையாலே ஞான லாபம், ஞானமான கை தா என்கிறார். இங்கே எம்பாருக்கு ஆண்டான் அருளி செய்த வார்த்தையை ஸ்மரிப்பது. அதாவது ஒரு கிணத்திலே விழுந்தவனுக்கு 2 பேர் கை கொடுத்தால் எடுக்கும் அவர்களுக்கும் எளிதாய், ஏறும் அவனுக்கும் எளிதாய் இருக்குமிரே, அப்படியே ஆகிறது என்று ஞான கைதா அங்க நன்றிக்கு. அது பின்னை பரபக்தி பரஜான பரமபக்திகளை உடையார் பெரும் பேரன்னோ என்ன ஞான கை தா அவற்றையும் தேவரே பிறப்பித்தோ தேவர் திருவடிகளை பெறுவேணும் என்னவுமாம். அப்படி செய்கிறோம். என் காலக்கழிவு செய்யலே ಒಲ್ಲೆ ಎಂದದ ತಾನೆಯನ್ನು எனக்கே போதும் வார்த்தை. ಇದಿಷ್ಟು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈದೇ ಯಾನೊನ್ನೈ ಬೇಂಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವುದು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾನುನ್ನೈಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಶೇಷಿತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೋ ನಿಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವವೋ ಇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ರೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿಶಂಕೆ ಇರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಮಾತು 3-4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಂಗರಾಗಾದಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಗದಿರುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞಾನು ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದು ಯಾವದಾತ್ಮೆಯಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಇದೇ ನನಗೆ ವಾರ್ತೆಯು. ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂದನು ಈಶ್ವರ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡವನು ರಾಮ. ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮ. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಾದ ಪೈನೆಲ್ಲಾಂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಕೋಯ. ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ, ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅವನ ನಡೆದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ತ್ವರೆ, ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಡೆಯಿಂದೇನಂತಾರೆ ತಿರುಮಂಗಾಳ್ವ. ನೀನು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಸಲಹಿದೆಯಂತೆ, ಇವನಿಗೆ ಜಟಾಯಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಿತ್ತೆ, ವಿಭೀಷಣನನ್ನ ಲಂಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮಾಡದೆ, ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಅಡೆಯಿಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಣ್ಮೈ ತೋ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ತೋಯಿದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳ ಮಣಿಯ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ
ನಿನಗೇ ನಾನು ಉನಕ್ಕೇ ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನಿನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವನೇ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಾನೆ ಏನು ಎಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಯ್ದ ನಿನ್ಕಳಲ್ ಯಾನ್ ಎಯ್ದ, ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದಿರುವ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ? ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅದು ಅಥಾರಿಟಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡೋ, ಎದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೆ? ತಾವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಯತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಬುಧವಾರಗಳಲ್ಲಾಗ್ದ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳೋದು ಯೋಜನಾ ಭೇದಮಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಿರೋದು ರಾಮಾನುಜರೇನೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳೇನೆ. ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಬಾರದಷ್ಟೇ. ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಜ ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋನು ಅವನೇ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ವೇ? ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೆಲವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳು ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಎರಡುವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರನ್ನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅನ್ಬನಾಹಂ ತನ್ನ ತಾಳಡೆಯಿಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲ, ಪೊಯ್ಯನಾಹಂ ಪುರಮೆ ತೊಳುವಾರ್ಕೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದಿರುವ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಗಿ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾಗಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದ್ರಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಲು, ಜ್ಞಾನ ಕೈತ, ಇದು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿ ಕುಂಭ, ಮಹಾಕುಂಭ, ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಆ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನದಿ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ನಾನದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದ್ವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ಅಂತ. ನೀನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇನಿತ್ತಿರವಿ ಯಾನ್ ಮೇಂಡೆ, ನನಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದೇನು ಭಾವ ನನಗೆ ಹಿಂಗೀತು. ಭಾವ ಏನು? ಈ ಸಂಸಾರ, ಅದು ನನಗೆ ಮುಗೀತು.
ಅವನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕುಲದ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು. ಆ ಆನಂದ ಉದ್ಗಾರ ಇವನಿಗೆ ಆ ಶುದ್ಧಿ ಆದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ಮೇಲೆ. ಆ ಅರಿವನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ನಿರ್ಭರೋ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ, ನನಗೆ ಭಯಾನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಭಾರವೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭ. ಜ್ಞಾನದ ಕೈಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಬಾರಿಗೆ ಆಂಡಾನ್, ಆಂಡಾನು ಆಳ್ವಾನು. ಆಂಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದಾಶರಥಿ. ಆಳ್ವಾನು ಕೂರತಾಳ್ವಾನ್. ಎಂಬಾರಿಗೆ ಆಂಡಾನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಂತೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಎತ್ತುವವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವವನಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೈತ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅದು ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಪಡೆಯುವ ಲಾಭ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೈತ ಅವನ್ನು ನೀವೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಾಗೇನೆ. ಇದೇನೇನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವನೇ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಯುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆಗಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳು ಬಂದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನೋ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೇ ಎಂದ್ರು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಕಳಿವ ಶಯ್ಯೇಲೆ ಎನ್ನಲು ಕಾಲ ಕಳಿವ ಶಯ್ಯೇಲೆ. ಕಾಲಹರಣವನ್ನ ತಾಮಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಬಹಳ ಜನರ ಅಭಿಲಾಷೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ತನಕ ಏನ್ ಆಯಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡು, ಹಾಗಾದ್ರೂ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ಸು ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳು ಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆ. ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ತೃಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶರೀರ ಇರೋ ದಿವಸ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನ್ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಚುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂನ್ರಾಮ್ ಪಾಟ್. ಇದಿಲ್ ವಾಚಿಕಮಾನ பேற்றை ಅಪೇಕ್ಷಿತೀರಾ. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚಿಕವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಶಯ್ಯೇಲ್ ತೀವಿನೈ ಎನ್ನೆ ಅರುಳ್ ಶಯ್ಯಂ ಎನ್ ಕೈಯಾರ ಶಕ್ಕರ கண்ணபிரானே ஐயார் கண்டம் அடக்கிலும் நின்கடல் எய்யாது ஏத்த அருள் செய் எனக்கே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತೀವಿನೈ ಶೆಯ್ಯೇರ್ என்று ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ಯಂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಕಯ್ಯಾರ್ ಶಕ್ಕರಂ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂತಹ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಗೊಳ್ಳಂತಹ ಕಣ್ಣಪಿರಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ
ಅಯ್ಯಾರ್ ಕಂಠಂ ಅಡಕಿಲು, ಶ್ಲೇಷ್ಮವು ತುಂಬಿರುವ ಕಂಠ, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಂಠಾವರೋಧನವಿದು ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟು? ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಜಮೇಳ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸಾಯಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನು ಸೀದಾ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರಿ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುದೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ, ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಫಲ ಎಂತಿರ್ದೊಡೆಯಂ, ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರ. ನೆಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಫಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಹ ಉಂಟೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ದರೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತೇನೈವ ಧನ್ಯಪ್ಪುಮಾನ್ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಪ್ಪುಮಾನ್, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೇನೋ? ಕಡೆನಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮ, ಕಫ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಇವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ರೋಗಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರ ಶರೀರ. ಅವಾಗ ನೈ ಕೊಡತ್ತೆ ಏರುಂ ಇರುಂಬು ಪೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಂಪು ಗುದ್ದ ದಪ್ಪದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಹೆಂಗೋ ದೋಷ ಆಗಿರ್ಕಿನ್ನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದೀಪ, ಎಳ್ಳು ದೀಪನೋ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಿದ್ದೇನೋ ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತು ಅದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಹೆಂಗ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನೈ ಕೊಡತ್ತೆ ಏರೋಮ್ ಇರುಂಬು ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರು. ಈ ತುಳಸಿದಾಸ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಆ ಇದು ದೆಹಲಿಯ ದಿವಾನ ಇವನನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಏನೋ ಮಾಡು ಹಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಬಂದಿಖಾನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಕೋಳ ಎಲ್ಲ ತೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನು ರಾಮನ ನಾನು ಕರೆಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ಹಾಡ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಏನು ಸಹಸ್ರವಾಗಿ ಕಪಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಾನರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇವನ ಸಭೆಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಅವನು ಭಕ್ತ, ರಾಮ್ ಭಕ್ತ, ನೀನ್ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಬಂದಿ ಬಿಡಿಸೋ ಅವನನ್ನ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾವಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ ಈ ಲಂಕೆನ ಹನುಮಂತ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವನ ಅರಮನೆ, ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಭಾಂಗಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ, ಅವನನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ಸು ಪವಾಡಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ನಂಬುದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪವಾಡಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೀ ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ ಭಗವಂತ. ನೀನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶ್ಲೇಷ್ಮ ತುಂಬಿರುವ ಕಂಠವು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದ್ದೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಎಯ್ಯಾದ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಏತ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಎನಕ್ಕೆ ಅರುಜೈ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಭದ್ರವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತಾಗ್ಲಿ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕೇಳುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮ ದೇವಾಹ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿರ್ಯ ಜತ್ರಾಹ. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆ ನೋಡುವಂತಹ
ದೃಷ್ಟಿ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ಚಕ್ಷು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಂಗೂ ಕೊಡು. ಏನವನು ನಿಮ್ ಸೋದರತ್ತ ಮಗ, ನಾನ್ ದೂರ ಆದ್ನೋ, ನಾನ್ ನಿನ್ನವನಲ್ವೋ. ಸ್ಥಿರೈ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು. ವಿವಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೇನೆ, ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ತಿಂಡಿಗಳು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟುಗಳು, ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು 90 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ, 98 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾರು ಬಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಡುಗೆ ಸಿಡಿದಿರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವುದು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬರೀ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರೈ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟವಾಗಂ ಸಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಟುತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಾನು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಳಲ್ ಎಯ್ಯಾದ ಸಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಎನಕ್ಕೆ ಅರುಳ್ ಶೈ, ನನಗೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ. ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಈಗಲೇ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀಯೋ ಆಮೇಲೋ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಸಂಗಿರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಾಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಕದಾಹಂ ಐಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ. ನಿನಗೆ ಕೈಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿಂದೇನೆ, ಅದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಮುಡಿಪಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನೀನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ನಿರಂತರಂ, ಅಂತರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಿನೈಪದಾಹ, ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಮನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ತಿರುಗದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಹಿರಿಮೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಡ್ ಶಯ್ಯೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೈಯೊಂ ತಿರುವಾಳಿயும் பொருந்தி இருக்கிற இருப்பு கண்டாயே நம் பவ்யத்தை கண்டாயே நம்மை அனுபவிக்கை அழகியதோ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯங்களிலே ಪ್ರವಣನಾಯ್ ಅನರ್ಥ ಪೊಡುಹೈ ಅಳಹಿಯದೋ என்று கையில் திருவாளியும் பவ்யத்தையும், ஆளி என்று சக்கர, காட்டியாயித்து ಇವರುடைய ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣத்தை ತವಿರ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ರೂಪವನ್ನ, ಅವನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯತೆ ತವಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಾಲಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಣುಂ ಎಂಗಿರೇನಲ್ಲೇನ್ ದುರ್ಗತಾವಪಿ ದಾತಾಯಂ ತ್ವದ್ಗತೋ ಮೇ ಮನೋರಥಃ ಎಂಗಿರಪಡಿಯೇ ಏದೇನು ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಸಮಯತ್ತಿಲೋ, ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಸಮಯ,
ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ದರ್ಶನ ನನಗುಂಟಾಗುವಂತೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಧರ್ಮರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ ಅವನ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವನ್ ಶರ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮರಣವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಶಂತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ದ ಮಗನೇನೆ ನಿಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಬರ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶರೀರನ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದ್ರು ಧರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ನವ. ತಾನೂ ಹೋದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ದ್ರೌಪದಿನೂ ಹೋದ್ಲು. ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಆ ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅರಳು ಮರಳಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂತವನು ಅವನು ಭೀಷ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನವಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ஏதேனும் உத்கிரமண சமயத்திலும் உன் திருவடிகளை நான் இழையாத ஏத்தும்படி பண்ணி அருள வேணும். செறிந்த ஸ்லேஷ்மமானது கண்டத்தை அடக்கிலும் உன்னுடைய நிரதிசய போக்கியமான திருவடிகளை நான் மாறாதே ஏத்த வல்லேனாம்படி பண்ணி அருள வேணும். உத்கிரமண தசை பார்த்திருப்பர் காணும் கோளை பையலார் வந்து மிடரு பிடிக்க நீர் சொல்லுகிறது ஒரு சுகுத பலமன்றோ என்ன அருள் செய் இவன் பெற்றிடுவான் என்றிறங்கி அருள வேணும். இது பின்னை செல்வர்க்கும் பிரயோஜனமாகாதோ என்ன எனக்கே எனக்கொருவனுக்கும் செய்தொரு வேணும். ಸ್ವಾರ್ಥನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ, ದೇವರೇ ನಾನೊಬ್ಬನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಎನಕ್ಕೆ ಕೊರುವನಕ್ಕೆ செய்தருள வேணும். ಇಷ್ಟು 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಶಯ್ಯೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹಸ್ತವು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸೊಗೈಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿಯಷ್ಟೇ. ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ರಾಮ ಮಂಡೋದರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಹಿಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಾವಣನ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ವಿಲಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ನುಗ್ಗುತ್ತು ಅಂತ ಈ ಪರದಾರ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ ಅವಳಿಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತ. ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸವಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡೆಯಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡೆಯಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ? ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಧೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣನಾಗಿ ಅನರ್ಥ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ? ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿ ಮುರುಕು ಅದು ಇದು ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಭಗವತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅವರು ಉಪಚಾರ ಕೇಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟುಕಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ 6 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವದಿಂದಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಬಾರದು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಒಳಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅದ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದಕ್ಕ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹದ್ದು. ಖಾರ, ಬೊಗಚು, ಹುಳಿ, ಸಪ್ಪೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿಂದಾಗ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಚಾವಾಗ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವ್ಸಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಅಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಗುಳಕ್ಕಂದ ಮುಳುಗ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಕಷ್ಟವಾಂಡ ಅವರು ಸುಖಮಯ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಹೋದ್ವಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಹೋದ್ವಿ, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ, ನಾನ್ ದಿಂಬಿದ್ರೇನೆ ನನ್ಗೆ ಬರೋದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕಾರು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಶರೀರ ಪಡೆದಿದೀಯಪ್ಪ, ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಂತದೋ ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಾಧಾನ. ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಈ ತರದ್ ಮತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಸುಗಮವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಯಾತ್ರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಕಾಫಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲಾಕು, ಏನ್ ಕತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರಾಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಫಿನೋ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇರಿ ನೀವು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದರ್ಶನವನ್ನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇವರು ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇನೇ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ಯತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆರೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಪ್ಪು ಇಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ನಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳು ಮೆತ್ತಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೈಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲಗದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಡಿಸ್ಕವರಿನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇದು, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿನ ಹಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೇನು? ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪಕ್ವಾಗಿದೆ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಹೀಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ, ಅದನ್ನ ಬೈರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅನ್ನಂ ನ ನಿಂದ್ಯಾತ್ ತದ್ವ್ರತಂ ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಕ್ಷೀತ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳು.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗ, ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅವರು ಇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ, ಸ್ತ್ರೀಯರ, ವಯಸ್ಸಾದವರ, ಕಡಿಮೆನ? ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾರು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರಗಳೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ. ಇರುಡಿಕೇಶ ಎನ್ನುಯಿರ್ ಉಡಲು ಮುಯಿರು ನಿನ್ನದೇ, ಎನ್ನುಯಿರ್ ಕಾವಲನೇ ಋಷಿಕೇಶ. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸೋ. ಇವರ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ದಷ್ಟೇ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಅದು ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವನಲ್ಲವೋ ದುರ್ಗದಾವರ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಕಡೆ ತನಕ ನನಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ, ಮಾತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ. ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾತು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪಗೆ ಒಂದ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಲಾಕಿನ ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಚರ್ಮ ಸುಡುತ್ತೆ ಚರ ಚರ ಅಂತ. ಅವನ ಆವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಕು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣ, ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವತ್ತೋ, 1,000 ಸೂಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಉಂಟಾಗತ್ತಂತೆ ಶರೀರದಿಂದ. ಈ ಯಮದೂತರು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ ಶರೀರದಿಂದ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ದಿವಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದ್ರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಮಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಪಡಿತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ದಶ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ. ರಾಮಾನುಜರ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜನಲ್ಲಿ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನೇ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಂ ನಯಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ಇದು ಸಮಂಜಸ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಚವೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಶೇಖರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಕಂಠವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲವನ ಆಗುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುದು. ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರಂತವ್ರು. ಅವರು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಇವರ ಪ್ರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ
ಸಹಸ್ರಾರು ಚಕ್ರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಯಮನ ದೂತರು ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸಿದಂತ ಅಮಾನವ ಅವನು ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತವ್ರು. ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ, ಹರಿದು ಹೋಗಿರೋ ವಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಸಾಕಿ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಕೊಟ್ರು ಪಂಚೆನ, ವಾಸೋದಾದಿ ಸರ್ವ ದೇವತ್ವ ವಾಸಃ, ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಂಚೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ತಂದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೋ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಅದು ವಾರದಕ್ಕೆ ಆ ಜೆರೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡು, ಸಣ್ಣಗೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ಒದ್ದಾಟ. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮುತ್ತಮ್ಮೂತ್ತು ಕೋಲ್ ತುಣೆಯ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕಣ್ಣನೆನ್ನುಂ ಕರುಂದೈವಂ ಪುಣ್ಣಿ ಪುಳಿ ಪೈದಾ ಪೊಡ. ಹುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಗಾಯ, ಅದು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ವರ್ಣನೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಫ ಮೊದಲಾದವು ಬಂದು ಗಂಟಲನ್ನು ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾಗ ಕ್ಷುದ್ರರು ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮ ದಶೆಯನ್ನೇ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ ದಾಸದೊಂದು ಹಾಡಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಡು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಂಡು, ಮುಳುಗಲೀಯದು ಬೆಂಡು, ತೇಲಲೀಯದು ಗುಂಡು. ಇದೇನ್ ಸಂಸಾರ ಇದು ಅಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಆ ಗುಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಮುಳುಗೋಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗುಂಡು ಕೆಳಗ್ ಎಳಿಯುತ್ತದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆಯೋ? ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ. ದಾಸರದು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾವ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ವೇದ ನೂಲ್ ಪಿರಾಯುಂ ನೂರುಂ ತಿರುಮಾಲೈ ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೇನ್ அரங்கமான அருளானே. ಅಂಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ರಂಬೆ ಊರುಪ್ಪಶಿಯಂ ಮೇನಕೆಯಂ ಆದರಂ ನಾನು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಭೋಗ, ಈ ವೈಭವ, ಈ ಸ್ವರ್ಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಸರೆಯರೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯಾವುದು ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗಾರು ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಂಸಾರ ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿದ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮಗನು ಅಷ್ಟೇ, ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ.
ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಬಾರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಭಗವಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ಯಾಕಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ ತರಬೇಡ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ! ಈ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ಲೇಶ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ಸುಖವೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ದುಡ್ಡಾಯ್ತು, ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಇದರದಾಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಕೈಯೂ ಪಾಪ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸುಕೃತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರೇ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿನ ಸಾಯೋರ್ಗೆ ಅಳೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಮಗಳಾಗ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಮಗಳಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನೇ ಆಗ್ಲಿ. ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ. ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಕೃಪೆಯನಿ, ದಯಾಕೃತಿ ಸಮುದ್ರ ನೀನು ಸಾಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ, ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಜೀವನ ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೇನನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕು. ಇನಿಪ್ಪಿ ರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಡ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳು, ನಂದೇ ಹೆಂಡತಿ, ನಂದೇ ಗಂಡ, ನಂದೇ ತಾಯಿ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ. ಆ ನಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಗುರುವಾದವರೇ, ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಸುಕೃತ ಫಲ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅರುಳ್ ಶೈ, ಇವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತ. ಇದೇನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸೋಣ. ನಮ್ ದಾರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಣ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸೋದು. ಅಣ್ಣ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾ ಎಂದಳುವುದೇಕೋ. ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದಾಗೋಕ್ ಮೊದಲೇನೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪರವಾಗಿ ಕರುಣಾಳು ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 4ನೇ பாட்டு, 4ஆம் பாட்டு. இத்திருவாய்மொழியில் நிஷ்கரித்த பிராபியமானது ஸ்ரச்சந்தனாதிகளோபாதி தனக்கேயாக என்னை கொள்ளுவீரே ಎಂದಿದೆ.
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತನಕ್ಕೇಹ ಎನ್ನೈ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮನಿಗೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. இவ்விடத்திலே எம்பார் அருளிச்செய்யும்படி சர்வேஸ்வரன் த்ரிவித சேதனரையும் ஸ்வரூபானுரூபமாக அடிமை கொள்ளான் என்றார். நாமும் இப்படி பெறுவோமே என்று முக்தரும் நித்தியரும் தாங்களும் ஆனந்தித்து அவனையும் ஆனந்திப்பிப்பார்கள். பத்தர் தாங்கள் ஆனந்தியாரே அவனை ஆனந்திப்பிப்பார்கள். இன்புறும் இவ்விளையாட்டுடையான் இரே மயர்வர மதிநலம் அருள் பெற்றவர். தனக்கே ஆக என்னை கொள்ளுமீதே என்று பிரார்த்திப்பானேன், திருவுள்ளமானபடி செய்திரான் என்றிராதே என்று பிள்ளை திருநரையூர் அறையர் எம்பாரை கேட்க, அது கேளீர், முன்பு பிரிந்தன்று பின்பு பிரிவுக்கு பிரசங்கம் உண்டா என்று இரண்டும் இன்று இருக்க திருமார்விலே இருக்கச் செய்தேன். அகலகில்லேன் என்ன பண்ணுகிறது விஷயஸ்வபாவம் இரே, அப்படியே பிராபிய ருச்சி பிரார்த்திக்க பண்ணுகிறது என்னருளி செய்தார். எம்மா வீட்டிலே எம்மா வீடாய் வைஷ்ணவ சர்வஸ்வமுமாய் உபனிஷத்குக்கியமுமாய் சர்வேஸ்வரன் பக்கலிலே அபேட்சித்து பெருமதாய் இவ் ஆத்மாவுக்கு வகுத்ததுமான பாரதந்திரத்தை ಅವನ್ ಪಕ್ಕಲಿಲೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರಾರ್. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. 4ನೇ ಪಾಶುರ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ಚಂದನಾದಿಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದೇ. ಸ್ರಕ್ಚಂದನಾದಿಕಂ ಸ್ರಗ್ಭೂಷಾಂಬರಹಿತೀನಾಂ ಸುಷಮಾವಹ ಮೂರ್ತಯೇ. ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಅಣ್ಣನ್ ಆ ಇದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಬರೆದಿದಾರಲ್ಲ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ರಕ್ಚಂದನ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದೇ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಹೀಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರು ಎಂಬಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರನ್ನು ಕೂಡ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯರು ತಾವುಗಳು ಆನಂದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಅನುಪಮ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಬೇಸರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಗಂಟೆ ಆಡ್ಸೋದು, ಧೂಪ ಹಚ್ಚೋದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹಸು ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಎದಿರ್ಕೊಳ್ಳ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಸೂಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಬೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತರಾದವರು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನದೇ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಭಗವಂತನದೇ ಲೋಕ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾದ ಆನಂದದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಆನಂದ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ಬದ್ಧರು ತಾವು ಆನಂದಿಸದೆ ಅವನನ್ನು ಆನಂದ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧರಾದ ಚೇತನರು. ಅವನು ಇನ್ಬುರುಂ ಇವ್ವಿಳೆಯಾಟುಡೆಯ ಅಂತಾನೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ನೀಗಲ್ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ತನಗೇ ಆಗುವಂತೆ ತನಗೋಸ್ಕರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದಿರಬಾರದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಳ್ಳೆತ್ತಿರುವ ನರಿಯೋರ್ ಅವರು ಎಂಬಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿಲ್ಲ, ಅಗಲಗಿಲ್ಲೇ ನೆರೆಯುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು. ಮಿಥುನ ಅವನು ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ, ಇವಳು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ, ಅವಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತಾರೆ. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ದ ಹಾಳಾದ, ಶೂರ್ಪಣಕಿ ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು, ಇಬ್ರು ಆಯ್ತು. ವಿಭೀಷಣ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಂಕಾಧಿಪತ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಅಗಲುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಏರ್ಪಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ದಿವ್ಯವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಅಹಲ ಎಲ್ಲೇ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಆ ವಿಷಯದ ಸ್ವಭಾವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರುಚಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸೋದಂತೆ. ಎಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಬೀಡೆ ಆಗಿ ಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಸಾರವಾಗಿ, ವೈಷ್ಣವ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿ, ಉಪನಿಷದ್ ಗುಹ್ಯವಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಶತ ಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಗೋದೋಪನಿಷತ್ತು. ಶ್ರುತಿಗಳ ಶಿರಸ್ಸು ಉಪನಿಷತ್ತು, ವೇದಾಂತ ನಿಗಮಾಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನೋಡೋ, ನೀನು ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟಿಯನ್ನ, ಏನು ಪರ್ಣಕುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಇವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತಂತೆ. ನೀನ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತ. ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನೀ ಹೇಳು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೇನೇನು ಮಾಡೋದು? ಸದಾ ನಾನು ನಿನಗೇ ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ಭಗವತ್ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ, ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವತ್ ಕಿಂಕರರು, ಅಡಿಯೇನ್ ದಾಸನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎನ್ನಬೇಕು ಅವನು. ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಇವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4ನೇ ಪಾಶುರದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಿಂಕರನಾಗಿಯೇ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. எனக்கே ஆசை எக்காலத்தும் என்னே என் மனக்கே வந்து இடை வீடின்னி மன்னி தனக்கே ஆஹ என்னை கொள்ளும் ஈதே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள்சிறப்பே. ತನಕ್ಕೆ ಆಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ನೀವು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೇ ಅದು. ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರೋದೇನು, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧ ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಭಗವಂತನಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೇತನಿಗೋ? ಸದ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ, ಈ ನಿಪ್ಪಿರವಿ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ತೇನ ಇವ ಧನ್ಯಪಮಾನ್, ತೇನ ಇವ ಧನ್ಯಪಮಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇವನಿಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ,
ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವನ್ನ ನಾಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಧರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಂಠಾಹಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳು ಮೀದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಎಕ್ಕಾಲತ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, போகின்ற காலங்கள் போகு காலங்கள், 3 ಕಾಲ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನಕ್ಕೆ ಆಳ್ ಶೈ ಎಂದು ನನಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಮನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಇಡೈವೀಡಿನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಮನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ತನಕ್ಕೆ ತನಗೇ ವಶವಾಗುವಂತೆ ಎನ್ನೈ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳು ಮೀದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂಬ ಇದೇ ಎನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣನೈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊಳ್ಳ್ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಶಿರಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ, ನನಗದು ಚೆನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಸ್ಬಿಟ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ. ಹಾಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ನೀರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಾಗ ಇರೋದು ಇದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಕೂರ ತಾಳ್ವಾನು, ಕೂರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಬರ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಗಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಭೂಕಂಪ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುನಾಮಿ, ಏನಾರೋ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಉದಿಸ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳು ಹಾರಾಡ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಬದಲಾಗ್ಲಿ, ಏನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗ ಅವನಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತಾನೇ ಆಗತ್ತೆ. ತಾನೇ ಯಾಕೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಬಾಳಂಗೆ ಅವನ್ ನಡ್ಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶ ಬಂತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರವೇ. ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ. ಇದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. ತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳು ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಈಡು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யஸ்சிரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.